जिसाय पुस्तक 46 अध्याय। बेल देवर पतन। बेल नई पड़े ओ नव झुंटी पड़े, सेमानक पितुला सबको पशु तथा गोपल उपरे लदी दिया जाइछि। तुमे माने जहाँ बहन कर से समस्त प्रतिमूर्ति क्लांत पशु मानक उपरे लदी दिया जाइथिबा एक भार। सेमाने झुंटी पड़ती और सम्मिलित भावे नई पड़ती। जो माने सेमानकु बहन करती सेमानकु सेमाने रक्षा करि पारंती नाही, बरं सेमाने निजे बंदी अवस्थारे प्रस्थान करती। मातृ गर्भरे तथा जन्मदिन ठारू जो मानकु मु बहन कली सेही जाकबंक हे गृह इस्राएल हे अवशिष्टांश मोर वचन शुण। तुम्हामानक वृद्धावस्था पर्यंत मु सेहीपरि रहिबी। तुमी जेबे पोको केश विशिष्ट हेबो तेबे मध्य मु तुम्हामानकु बहन करिबी। मु सृजन कली मु बहन करिबी, मु बहन करिबी, मु रक्षा करिबी। मते कहाँ सहित तुमे तुलना करिबो ओ समान करिबो। आमे जेपरि परस्पर मध्यरे तुलनीय हेउ सेथि सकाशे तुमे मते कहाँ सहित तुलना करिबो। थळीरू बहु परिमाण स्वर्ण ओ तुला दंड द्वारा ओजन करा जाइथिबा रौप्य नेई जणे देवंकु निर्माण करिबा सकाशे सेमाने एक स्वर्णकारकु भड़ारे आणंती। तत्परे ताहार सम्मुखरे प्रणिपात करी सेमाने उपासना करती। ताहाकु सेमानक कांधरे लदी सेमाने बहन करती। जोठारे सेमाने ताहाकु प्रतिष्ठा करती ताहा से स्थान रे ठिया हुए। ताहा स्वस्थानरु अन्यत्र गति करि पारे नाही। केही जदि ताहाकु निवेदन करे तेबे ताहा किछि ही उत्तर दिए नाही किंबा ताकु क्लेशरु रक्षा करि पारे नाही। भविष्यतर अधीश प्रभु, हे अपराधी माने स्मरण करी यह विवेचना कर, मनरे अनुध्यान कर, पुरातन कार्य सबु स्मरण कर। मु अटे ईश्वर, मु व्यतीत अन्य केही नाही। मु अटे ईश्वर ओ मो सदृश्य अन्य केही नाही। मोर उपदेश स्थायी होई रहिबो ओ मोर लक्ष्य मु साधन करिबी बोली कही मु प्रारंभरु भाबी विषय सबु प्रकाश कली ओ घटिबाकु थिबा कार्य प्राचीन कालरु प्रकाश कली। प्राच्यरु मु एक हिंस्र पक्षी को डाकिबी ओ जिए मोर अभीष्ट साधन करिबो ताको मु सुदूररु आह्वान करिबी। मु कही अछि ओ मु ताहाकु कार्य परिणत करिबी। मु निष्पत्ति नहीं अछि ओ ताहा मु साधन करिबी। मुक्ति सुदूरवर्ती एहिपरि तुम मध्यरु जे माने आलोचना करती सेही हे अनमन्य चित्त विशिष्ट व्यक्ति माने मो कथा सुन। मु मुक्ति सन्निकट करिअछि, ताहा सुदूर नुहि। मु परित्राण को विलंबित करिबी नाही। सियन को परित्राण ओ इस्राएल को महिमा मु प्रदान करिबी। 47 अध्याय। बाबिलोन संबोधरे विलाप। हे बाबिलोन रो कुमारी कन्या ओल्हाई आसी धूली रे बस। हे कालदीय कन्या सिंहासन त्याग करी भूस्थली रे आसीन हुओ, कारण तुमे आउ केबे हे कोमल तथा सुकुमारी नामरे अभिहित हेब नाही। चकी पथरे नहीं शस्य पेश तुमर ओढ़णी काढ़ी दियो, पोशाक काढ़ी पकाओ ओ नग्न पादरे नदी अतिक्रम कर। तुमर उलग्नता अनावृत हेब ओ तुमर लज्जा प्रकाशित हेब। मु प्रतिशोध नेबी ओ कौनसी व्यक्ति को अव्याहति देबी नाही। आम्भमान को उद्धार करता इस्राएल सही पवित्रतम अटंती। से सेनाधीश प्रभु नामरे नामित। हे कालदीय कन्या नीरव होई उपवेशन कर ओ अंधकार मध्य को जाओ।
ତୁମେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସକଳର ସାନ୍ତାଣୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କୋପ ପ୍ରକାଶ କଲି, ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ ନାହିଁ ଓ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଜୁଆଳି ଲଦିଦେଲ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ବୁଝି କିମ୍ବା ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସାନ୍ତାଣୀ ହୋଇ ରହିବି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବି ନେଲ। ମୁଁ ଅଛି ଓ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଧବା ହେବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଅନୁଭବ କରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପବିଷ୍ଟା ହେ ସୁଖ ବିଳାସିନୀ, ଏହା ଶୁଣ। ତୁମ ପ୍ରତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ଏକ ଦିନରେ ତଥା ଏକ ନିମିଷରେ ଘଟିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ବହୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ତଥାପି ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ତଥା ବୈଧବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ତୁମେ ମନେ କଲ ଯେ ତୁମ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତା। ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କଲ ଯେ କେହି ମୋତେ ଦେଖୁନାହିଁ। ତୁମ ପ୍ରଜ୍ଞା ତଥା ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା। ତୁମେ ଆତ୍ମାବତ୍ ଭାବିଲ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ଓ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। କ୍ଷତିପୂରଣ କରି ପାରୁନଥିବା ସଦୃଶ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ ତୁମ ପ୍ରତି ସଂଘଟିତ ହେବ। ପରିହାର କରିପାରୁନଥିବା ସଦୃଶ୍ୟ ବିପଦ ତୁମ ପ୍ରତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତୁମ ପ୍ରତି ବିନାଶ ଘଟିବ ଓ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ତଥା ମନ୍ତ୍ରରେ ତୁମ ଯୌବନ କାଳରୁ ତୁମେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲ, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧର। ହୁଏତ ତୁମେ ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାର। ହୁଏତ ତୁମେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଭୟଚକିତ କରାଇପାର। ତୁମର ବହୁବିଧ ଉପଦେଶ ଫଳରେ ତୁମେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍, ତାରକାପୁଞ୍ଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଭାଶୁଭ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରେ। ଅଗ୍ନି ଶିଖାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ। ଏହା ନିଆଁ ପୋଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବସି ନିଆଁ ପୋଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୌବନ କାଳରୁ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେହି କୁହୁକୀମାନେ ଏହିପରି ହେବେ। ତୁମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବ ନାହିଁ। 48 ଅଧ୍ୟାୟ। ଭବିଷ୍ୟତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ନାମିତ ଓ ଜୁଦା ଠାରୁ ଜାତ ହେ ଯାକୋବଙ୍କ ଗୃହ, ଏହା ଶୁଣ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା ସତ୍ୟ ତଥା ଯଥାର୍ଥତା ପୂର୍ବକ କରୁନାହଁ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ନଗରବାସୀ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମିତ କରନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ସେ ନାମିତ ଅତୀତ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ ମୋର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଓ ମୁଁ ତାହା ଘୋଷଣା କଲି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ସାଧନ କଲି ଓ ହଠାତ୍ ତାହା ଘଟିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଅନମନୀୟ, ତୁମର ଗଳା ଲୌହମୟ ପେଶୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ତୁମ କପାଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ। ସେହେତୁ ତୁମେ ଯେପରି ନ କୁହ ଯେ ମୋର ପିତୁଳା ସେ ସମସ୍ତ କଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ମୋର ଖେଦିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଛାଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିରୂପ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିସକାଶେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି
ଓ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କଲି। ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖ। ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ଘୋଷଣା କରିବ ନାହିଁ? ଯାହା ତୁମ ନିକଟରେ ଅବିଦିତ ତଥା ଗୁପ୍ତ, ସେପରି ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବି। ତୁମେ ଯେପରି ନ କୁହ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିନାହଁ। ତୁମେ କେବେ ହିଁ ଶୁଣିନାହଁ କିମ୍ବା ଜାଣିନାହଁ। ତୁମର କାନ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଖୋଲା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଚରଣ କରିବ ଓ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ନାମରେ ତୁମେ ଅଭିହିତ ହେବ। ମୋର ନାମ ସକାଶେ ମୋର କୋପ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କଲି ଓ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରେ, ସେଥିସକାଶେ ମୁଁ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କଲି, କିନ୍ତୁ ରୌପ୍ୟ ଯେପରି ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ ସେହିପରି ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲେଶରେ ଚୁଲିରେ ବିଶୋଧନ କରିଅଛି। ମୁଁ ତାହା ମୋ ସକାଶେ, ହଁ ମୋ ସକାଶେ ସାଧନ କରିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ବା କିପରି ମୋର ନାମକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବି? ମୋର ଗୌରବ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସାଇରସ୍। ହେ ଯାକୁବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ଅଟେ ସେ, ମୁଁ ଆଦି ତଥା ଅନ୍ତ। ମୋର ହସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲା। ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କଲା। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ମୋର ସନ୍ନିଧାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ଶୁଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି? ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେ ବାବିଲୋନ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ନିର୍ବାହ କରିବ। ତାର ହସ୍ତ କାଲଦୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। ତା ସହିତ କଥା କହି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଅଛି। ସେ ତାର ଗତିପଥରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମୋର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଏହା ଶୁଣ। ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଗୋପନରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରମାତ୍ମାକୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁମ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ପବିତ୍ରତମ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯାହା ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତୁମକୁ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଅନୁଗତ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମ ଶାନ୍ତି ନଦୀ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତ ଓ ତୁମ ନୀତିନିଷ୍ଠା ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମ ବଂଶଧରମାନେ ବାଲୁକା ରାଶି ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ବାଲୁକା କଣା ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମୋ ସନ୍ନିଧାନରୁ ଉଚ୍ଛେଦିତ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରି ଯାଅ, କାଲଦିଆରୁ ପଳାୟନ କର। ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ବକ ଏହା ବିଜ୍ଞାପନ ତଥା ଘୋଷଣା କର। ପୃଥିବୀର ସୀମା ସରହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କର ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଛନ୍ତି। ମରୁଭୂମି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ତୃଷାତୁର ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶୈଳରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। ଶୈଳ ଉପରେ ସେ ପ୍ରବାହ କଲେ ଓ ସେଥିରୁ ଜଳ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ। 49 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବଚନ। ହେ ଉପକୂଳ ସମୂହ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ହେ ସୁଦୂରସ୍ଥ ଜାତିଗଣ, ଶୁଣ।
ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗର୍ଭରୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ମୋର ମାତାର ଉଦରରୁ ସେ ମୋତେ ନାମିତ କଲେ। ସେ ମୋର ଜିହ୍ୱାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ସେ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଶାଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱର ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ମୋତେ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ତୁଣିର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମେ ମୋର ଦାସ, ତୁମଠାରେ ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ବୃଥା ତଥା ନିଷ୍ଫଳରେ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ବ୍ୟୟ କଲି। ତଥାପି ମୋର ଅଧିକାରାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓ ମୋର ପ୍ରତିଫଳ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାକୋବଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହାଙ୍କ ସମୀପରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମୋତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ୱଦାସ ରୂପେ ରୂପାୟିତ କଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଆଦୃତ ଓ ମୋର ଈଶ୍ୱର ମୋର ଶକ୍ତି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଯାକୋବଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହେବ ମୋର ଦାସ। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଅତୀବ ଲଘୁ ବିଷୟ। ମୋର ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜନତା ସକଳର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣିତ, ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୱେଷିତ ଓ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାତା ତଥା ତାର ସେହି ପବିତ୍ରତମ କହନ୍ତି। ଯିଏ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ପବିତ୍ରତମଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାଜାମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। ଶାସକମାନେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ପରିତ୍ରାଣର ଦିବସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଦେଶକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ବିଜନ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କଲି ଓ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ମୁଁ ଜନତା ନିକଟରେ ପ୍ରଦାନ କଲି। ମୁଁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ବାହାରି ଆସ ଓ ତିମିର ବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଉଭା ହୁଅ। ସମଗ୍ର ଗତିପଥ ତମାମ ସେମାନେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ଚାରଣ ଭୂମି ହେବ। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ହିଁ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ କିମ୍ବା ତୃଷାର୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଣା କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ଜଳସ୍ରୋତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବେ। ମୋର ସମସ୍ତ ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ପଥରେ ପରିଣତ କରିବି ଓ ରାଜପଥ ସକଳ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ସେମାନେ ସୁଦୂରରୁ, ଉତ୍ତର ତଥା ପଶ୍ଚିମରୁ ଓ ସିୟନ ଦେଶରୁ ଆସିବେ। ହେ ନଭମଣ୍ଡଳ, ଆନନ୍ଦ ଗାନ କର। ହେ ଧରାଧାମ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ହେ ପର୍ବତ ସକଳ, ଅଟ୍ଟହାସ ପୂର୍ବକ ଗାନ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସୃଜନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିୟନ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀ କ'ଣ ତାର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁକୁ ବିସ୍ମରଣ କରିପାରିବ? ତାର ଗର୍ଭବଳ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ? ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିସ୍ମରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୋର କରତଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଅଛି। ତୁମର ପ୍ରାଚୀର ସର୍ବଦା ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତୁମ ପୁନଃ ନିର୍ମାତାମାନେ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଜନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମ ସମୀପରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ଉଠାଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖ,
एकत्रित होई सेमाने तुम निकटको आसंती। शपथ करी प्रभु कहती, आभरण सदृश्य तुमे सेमानंकु परिधान करिबो। जणे बधू सदृश्य तुमे सेमानकु दृढ़ रूपे धरी रखिबो। जहाँ विजन शून्य तथा लुंठित सेही तुमर स्थल सबु तुम अधिवासी मानक बसती पाई अवश्य खूब अप्रशस्त हेबो। जेउ माने तुमको ग्रास करिथिले सेमाने तुम समीपरु दूरे जिवे। वियोग कालरे तुम पाई जात संतान माने तुमको कहिबे, मोर बसती पाई एही स्थान अछि अप्रशस्त, बास करिबा पाई मते स्थान दियो। से समय रे तुमे आत्मवत कहिब, वियोग विधुरा बध्या निर्वासिता तथा परित्यक्ता होइथिबा मो पाई किए बा एमानकु जन्म देला, पुणी किए एमानकु प्रति पोषण कला। मु एकांकिनी थिली, ता हेले एमाने केउठारु आसिले? प्रभु कहती, जनता आड़े मोर हस्त मु उठाइबी वो मु सेमानंकु मोर संकेत देखाइबी। सेमाने तुम पुत्र मानकु सेमानक बक्षरे धरी आनिबे व तुम कन्या मानकु स्कंदरे बही नहीं आसिबे। राजा माने तुमर पालित पिता व सेमानक रानी माने तुम मानक धात्री माता हेबे। तुम सम्मुखरे मुह माड़ी सेमाने साष्टांग प्रणिपात करिबे व तुम पाद धूली चाटिबे। सेतेबेले तुमे माने जानिबो जे मु अटे प्रभु। जेउ माने मो सकाशे अपेक्षा करंती सेमाने लज्जित हेबे नाही। शक्तिशालीर कबळरू शिकार कण अपसारित होई पारिबो किंबा स्वेच्छाचारीଙ୍କ अधीनरू दासମାନଙ୍କୁ मुक्त करि पारिबो? किंतु प्रभु एहिपरि कहନ୍ତି, शक्तिशालीर कबळरू दासମାନେ अवश्य अपसारित हेबे ओ स्वेच्छाचारी अधीनरू शिकार मुक्त कराଯିबो। कारण जेउमाने तुम संगरे संग्राम करନ୍ତି सेमानक सह मु संग्राम करिबी व तुम संतान मानकु मु रक्षा करिबी। तुम अत्याचारी माने जेपरि सेमानक निज मांस भक्षण करନ୍ତି सेथि सकाशे मु सुजोग सृष्टि करिबी व द्राक्षारस जेपरि पान करा जाए सेहीपरि सेमाने सेमानक रक्त पान करी माताल हेबे। से समय रे समस्त मानव जाति जानिबे जे मु अटे प्रभु तुमर रक्षक उद्धारकर्ता ओ जाकोबंक शक्तिशाली जनक।